नमस्कार दर्शक बंधु, आज आम जानिबा धड़ा अरख गछ घरर केउ जगार लगाइले धन वृद्धि होइथाए। प्राणी जगत पई वृक्ष एक मूल्यवान अंश अटे। एहा परिवेशर संतुलन को बजाय रखिथाए। वृक्ष जोगु आज आमे माने आराम रे जीवन बिताउछु। प्राकृतिक समस्त वृक्ष गछलता मनुष्य मानकर कल्याण पाई होइथाए। विभिन्न प्रकार गछ को आम्भे माने औषध रूपे व्यवहार करिथाउ। विभिन्न रोग पाई आयुर्वेद रे विभिन्न गछर उल्लेख रहिअछि। गछर छाल, चेर, डाल, पत्र एवं फल को मध्य औषध रूपे व्यवहार करा जाय। घर, ऑफिस, कारखाना आदिर वास्तु दोष दूर करिबा पाई गछर व्यवहार करा जाय। एथि मध्यरु श्यत अरख गछ बा धड़ा अरख गछ अन्यतम अटे। आमे माने समस्त शुभ कामरे प्रथमे प्रभु श्री गणेशंकर पूजा करिथाउ। सबु कामर शुभारंभ प्रभु विघ्नदाता श्री गणेशंकर पूजा करा जाय। एक गछ अछि जहा श्री गणेशंक सहित समान अटे, जेउथिरे से वास करंती। सेही गछटी हेउछि श्यत अरख बा धड़ा अरख गछ। एही अरख दुई प्रकारर होइथाए। गोटिए हेउछि धड़ा अरख गछ एवं अन्यटी हेउछि बाईगणी अरख गछ। धड़ा अरख गछरे प्रभु श्री गणेश वास करंती। एही अरख गछर पूजा प्रभु श्री गणेशंक पूजा सहित समान होइथाए। एही धड़ा रंगर अरख शिव, देवी और गणेशंकर प्रिय होइथाए। शास्त्र अनुଯାयी जदि एही अरख गछर मूलरे पानी और क्षीर 11 वर्ष पर्यंत अर्पण करी पूजा करंती, ताहा श्री गणेशंक आकृति धारण करिथाए। एही गणेशंक आकृति को लोकमाने ताड़ी घरे रखिथांती। एही गछ जदि आपणक घर, ऑफिस, दुकान आगरे थाए, एहा अत्यंत शुभ होइथाए। समस्त प्रकारर दुख कष्टरू मुक्ति मिले, धन प्राप्ति होइथाए। प्रभु श्री गणेश हेउछंती विघ्नहर्ता, एणु घरे समस्त प्रकार विघ्न दूर होइथाए। घर उपरे पड़ुथिबा नकारात्मक शक्ति को विताड़ित करे और घर को सकारात्मक शक्तिर ऊर्जा खेलाई दिए। घर को समस्त बाधा विघ्नरू रक्षा करे। घर को सकारात्मक शक्तिर ऊर्जा प्रवेश करिबा सह सिद्धि बुद्धि आसीथाए, जहा फल रे लोकटी सफलता हासिल करिथाए, विद्वान होइथाए। एही श्यत अरख गछ को स्थापन करिबा द्वारा घर, ऑफिस, कारखाना आदिर वास्तु दोष दूर होइथाए, जहा फल रे धन और सफलतार अभाव देखा देई नथाए। जेउ परिवारर कोनोसी सदस्य जानवाहन चलाउछंती बा सैन्य विभाग रे अछंती, सेही परिवारर लोकमाने एही श्यत अरख गछर पूजा करिबा उचित, जहा फल रे समस्त दुर्घटना टली जाए एवं विजय हासिल करंती। जल भय, अग्नि भय, विवाद भय, विषाद भय, अरण्य भय, मशाणी भय आदि देखा देई नथाए। एहा आपणकु गुणिकारेडी तंत्र मंत्र आदिरु दूरेई देव, जहार प्रभाव आपणक उपरे किछि काटु करिबो नाही। वैवाहिक संपर्क रे मनमालिन्य, पिता पुत्रंक मध्यरे झगड़ा, भाई भाई मध्यरे लड़ाई आदि समस्त समस्या दूर होइथाए। वास्तु दोष जनित जदि कोनोसी घर तयारी होई पारुनी, तो तार पार्श्वरे अरख गछ लगांतु एवं पूजा करंतु, जहा समस्त वास्तु दोष को काटी देव। धन रहु नथिले मध्य धनर संचय आरंभ होई जाए। समस्त दुख दुर्दशा दूर होइथाए। एही श्यत अरख गछ को घरर मुख्य द्वार बा चौरा मूलरे रखिबा भल होइथाए। नहेले एहाकू घरर पूर्व दिगरे, उत्तर दिग, पूर्व उत्तर किंबा ईशान्य कोणरे रखिबा उचित अटे। एहाकू मध्य आपणकर छात उपरे रखी पूजा करि परिबे। बंधुगण, आपण जदि अरख गछ देखिथिबे तेबे जानिथिबे कि दुई प्रकारर अरख गछ रहिथाए। गोटिए हेउछि श्यत बा धड़ा अरख एवं अन्यटी हेउछि नील अरख। नील अरखटी भगवान शिवंकर अति प्रिय अटे।
ଏହି ଅରଖକୁ ବିଶେଷ କରି ସୋମବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ୟତ ଅରଖଟି ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଶ୍ୟତ ଅରଖକୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି ମାନାଯାଇଅଛି। ଶ୍ୟତ ଅରଖର ଚେର ଯଦି ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଶ୍ୟତ ଅରଖ ଗଛର ଚେର 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆପେ ଆପେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିନିଏ। ଆପଣ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଏହିପରି ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ଥିବା ଶ୍ୟତ ଅରଖ ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଏହା କିପରି ଆପେ ଆପେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଶ୍ୟତ ଅରଖ ଗଛ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଗଛ ବହୁତ ବିରଳ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଶ୍ୟତ ଅରଖ ଗଛକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯେକୌଣସି ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତିଥିରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚେର ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଚେରକୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ସେଥିରେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ଓ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଆଦି ଦେଇ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏହି ଶ୍ୟତ ଅରଖ ଚେରକୁ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ଘର, ଅଫିସରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଏବଂ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବା ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହି ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଓ ରୋଜଗାରରେ ଉପୁଜୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବେ। ସେହିପରି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଶ୍ୟତ ଅରଖ ଗଛକୁ ଆଣି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପୂଜା କରି ଯଦି ଏକ କଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପ୍ରତି କୌଣସି କୁଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହ ଘରର ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେବେ ସେହି ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଘରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଶ୍ୟତ ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତେବେ ଦେଖିବେ ସେହି ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଚେର ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଗଛଲତା ଏମିତି ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଦେବୀ ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି। ଆହୁରି ଏମିତି ଗଛ ଅଛି ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଗଛ ଅଟେ। ଏମିତି ଏକ ଗଛ ଅଛି ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ମହାଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କିଛି ଗଛଲତାକୁ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ମହତ୍ଵ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। କିଛି ଗଛ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଆମକୁ ଅନେକ ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆମ ଘର କିମ୍ବା ଘରର ଆଖପାଖରେ ଏହି ଗଛ ଥିଲେ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଅରଖ ଗଛ ବିଷୟରେ। ଅରଖ ଗଛ ଯଦି ଘରର ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ ତେବେ ଏଥିରୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଅରଖ ଫୁଲ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅରଖ ଗଛ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କିମ୍ବା ଘରର ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ସାମାନ୍ୟ ଧଳା ରଙ୍ଗର। ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୁଣା ଅରଖ ଗଛର ମୂଳରୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇ ଯେଉଁ ସାଧକ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଚମତ୍କାରୀ ଫଳ ପାଇଥାନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଧଳା ଅରଖ ଗଛ ଥାଏ ସେହି ଘରକୁ କେବେ ବି କାହାର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ସେହି ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାଧା
କେବେ ବି ପଡ଼ିନଥାଏ। ଅରଖ ଗଛ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଆଖପାଖରେ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ପବିତ୍ର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଯାହା ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ବିଶେଷ ରୂପରେ ଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଗଛ ଘର ପାଖରେ ରହିଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କେଉଁ ଗଛ ଘର ପାଖରେ ଥିଲେ ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଗଛମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛ, ବେଲ ଗଛ, ଅଁଳା ଗଛ, ଭୃସଙ୍ଗ ଗଛ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ, ଏସବୁ ଗଛ ଘର ପାଖରେ ରହିଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ଗଛ ଅଛି ଯାହାକି ଘର ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଗଛରେ ଭୂତ ବା ପିଚାସ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏହିସବୁ ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ମାନସିକ ଚାପ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଗଛ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଘରେ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଅଶାନ୍ତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ପରିବାର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବା ଧନହାନିର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ବା କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିବା ଗଛ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଲେ ଘରର ଅଶୁଭ ବା ଦାରିଦ୍ରତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଘରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇପାରେ। ଖଜୁରୀ ଗଛ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଖଜୁରୀ ଗଛ ଥାଏ, ସଦାସର୍ବଦା କାଳ ସମୟ ଘାରିଥାଏ। ଯେତେ ରୋଜଗାର କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଧନର ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବାଉଁଶ ଗଛ ଘର ସାମ୍ନାରେ ରହିଲେ ଏହି ଗଛରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ବାସ କରନ୍ତି। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଯାହା ଘରେ ରହିଥାଏ, ସଦାସର୍ବଦା କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଅରଖ ଗଛ ଯାହାକି ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ,